أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 65 تا 68 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 سے لے کر اور 68 تک کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح اور ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، ان کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ اس نے قوم کے سردار جنہوں نے کفر کر رکھا تھا کہنے لگے، ان کی قوم کے سردار، ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، استغفر اللہ، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ ہود نے کہا اے میری قوم، مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں۔ میں اپنے پروردگار کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر تم اطمینان کر سکتے ہو۔ اب ان آیات کی آسان تشریح۔ قوم عاد عربوں کی ابتدائی نسل کی ایک قوم تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم از کم 2000 سال پہلے یمن کے علاقے حضرت موت کے آس پاس تھی۔ یہ لوگ اپنی جسمانی طاقت اور پتھروں کے تراشنے میں بہت مشہور تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس پیغمبر ان کے پاس بنا کر بھیجے گئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو بڑی درد مندی سے سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں توحید کی تعلیم دے کر اللہ کا شکر گزار بننے کی تعلیم دی، مگر کچھ نیک طبع لوگوں کے سوا باقی تمام لوگوں کا کہنا تھا کہ پہلے ان کو قحط میں مبتلا انکار کر دیا اور اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، اگر اب بھی تم اپنی بدعمالیوں سے باز آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرما دے گا اور بارش برسائے گا۔ لیکن اس قوم پر کچھ اثر نہیں ہوا اور وہ اپنے کفر اور شرک میں بڑھتی چلی گئی۔ آخر کار ان پر ایک تیز تند
आंधी का अजाब बनाकर भेजा गया। 8 दिन 8 रात तक मुतवातिर जारी रहा, यहाँ तक कि यह सारी कौम हलाक हो गई। अल्लाह अकबर। अब इन आयत करीमा की तफसीर इब्न कसीर से उन्वान होता है हूद की अपनी कौम को तबलीग। अल्लाह पाक फरमाता है, जिस तरह हमने कौम नूह की तरफ रसूल भेजा, कौम आद की तरफ भी इन्हीं में से एक शख्स को, हूद को रसूल बनाकर भेजा। ये आद बिन इरम की औलाद थे, बड़े बड़े मकानात में रहते थे, जैसे कि फरमाया तुमने नहीं देखा, और ये इनकी ज़बरदस्त क़ुव्वत जिस्मानी की दलील थी। अल्लाह अकबर। जैसा कि फरमाया है, लेकिन कौम आद फ़ख्र और नाज में पड़ गई, नाहक गरूर करने लगी और खुला दावा करने लगी कि हमसे बढ़कर कौन कवि है। क्या उन्होंने इस पर गौर नहीं किया कि अल्लाह ताला जिसने इन्हें पैदा किया है वो इनसे बड़ा कवि है। वो हमारी आयतों और मौजज़ों को इनकार करते हैं। इनके मसाकिन मुल्क यमन में अहकाफ़ में रहते थे, और वो एक रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाका है और कौम है। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मौत के रहने वाले एक आदमी से कहा, अल्लाह अकबर, कि क्या तुमने सरज़मीन हज़र मौत को कोई सुर्ख टीला देखा जिसकी मट्टी सुर्ख हो? इस टीले के फलां फलां किनारे पर बेरी और पीलू के बकसरत दरख्त हैं। उसने कहा, हाँ ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला की कसम, आप तो इस तरह बता रहे हैं कि जैसे खुद अपनी आंखों से देखा हो। आपने फरमाया, देखा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसी हदीस पहुंची है। उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आप इस बारे में क्या फरमाना चाहते थे? आपने कहा, यहीं हूद अलैहिस्सलाम की कब्र है। इस हदीस से ये फ़ायदा हासिल होता है कि कौम आद के मसाकिन यमन में थे और हूद अलैहिस्सलाम वहीं मुदफ़िन है। हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम में शरीफ तरीन एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सारे रसूल फ़ज़लुल क़बाइल होते हैं, लेकिन हूद अलैहिस्सलाम की कौम जिस्मानी हैसियत से जिस तरह बड़ी सख्त थी, दिल भी उनके ऐसे ही सख्त थे, और हक़ के तकज़ीब सब उम्मतों से बढ़कर इन्होंने ही किया। इसलिए हूद अलैहिस्सलाम इनको रब वाहिद की इबादत और अताअत की तरफ बुलाते थे। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम का इस काफर जमात ने ये कह कर इनकार कर दिया कि ए हूद, और कहने लगे कि ए हूद, हम तो तुम्हें बड़ा बेसमझ और गुमराह पाते हैं कि हम तो तर्क इबादत असनाम की दावत दे, तुम हमको तर्क असनाम की इबादत की दावत देते हो, अल्लाह ताला की इबादत का मशवरा देते हो। जैसा कि कुरैश ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी ही दावत पर ताज्जुब किया था। क्या उसने इतने सारे खुदाओं को एक रब अल्लाह बनाकर रख दिया है? गर्ज़ हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ए लोगो, मुझ में बेसमझी नहीं, बल्कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, रब की तरफ से हक बात बनाकर भेजा गया हूँ। हर चीज़ अल्लाह ताला ही ने पैदा की है और हर शय का रब अल्लाह ताला है। मेरी कौम नूह के बाद अल्लाह ताला ने तुम्हें तवाना बनाया है, और जिसने अपने रसूल का कहना नहीं माना, और फिर ये कि जिस्मानी हैसियत से तुमको बहुत ही तवाना बनाया है। तुम दूसरी कौमों की निस्बत बहुत ज़्यादा दराज कामत हो, चौड़े चकले हो। इसी किस्म का ज़िक्र अल्लाह ताला ने क़सद तालूत में किया है। इल्मी और जिस्मानी क़ुव्वत में तालूत बहुत ही ख़ुसूसियत रखते थे। फिर इरशाद होता है कि अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो, उसके एहसानात को ज़ेर गौर लाओ, शायद तुम्हें फ़लाह नसीब हो जाए। आखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, कुरान पाक पढ़ा गया, तर्जुमा तशरीह बयान की गई, अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।